गुड इवनिंग स्टूडेंट वेलकम टू सीएसएससी स्टडी पॉइंट। आज आम +2 द्वितीय वर्षर राजनीति विज्ञान बहीटी को पढ़ा। राजनीति विज्ञान तुम प्रथम विषय रही गणतंत्र। आम पार्ट 1 तार पढ़ी सारी आगे। गणतंत्र दुई प्रकार रही, गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र और द्वितीयटी हूँ तुम परोक्ष गणतंत्र। आमर पार्ट 1 रे प्रत्यक्ष गणतंत्र पढ़ी सारी। आज आरंभ करवा परोक्ष गणतंत्र। जो गणतंत्र जनसाधारण सरकारी बा राजनैतिक क्षमता लाभ और शासन परिचालना सीधा सड़क नक निजर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा परोक्ष भाव में करती ताहाकू परोक्ष गणतंत्र कहती। तो जो गणतंत्र जनसाधारण सरकारी बा राजनैतिक क्षमता लाभ और शासन परिचालना सीधा सड़क नक कौन करिथाए निजर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा परोक्ष भाव में करती ताहाकू परोक्ष गणतंत्र कहती। यह प्रतिनिधि मानक द्वारा कार्यकारी हेउथिबारु यार अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। तो ये जो परोक्ष गणतंत्र रही ताकू प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र मध्य कुहा जाउची। काहेकि ना यह प्रतिनिधि मानक द्वारा कार्यकारी हेउथिबारु। नवजागरण इंग्लैंडर गौरवमय विप्लव अमेरिकार स्वाधीनता समर और फरासी राष्ट्र विप्लव परोक्ष गणतंत्र प्रतिष्ठा दिगरे सहायक होइथिला। तो परोक्ष गणतंत्र प्रतिष्ठा दिगरे सहायक होइथिला बोली कहा जाउची। केउड़ाको ना नवजागरण इंग्लैंडर गौरवमय विप्लव पुणी अमेरिकार स्वाधीनता समर आउ फरासी राष्ट्र विप्लव एगुड़िक परोक्ष गणतंत्र प्रतिष्ठा दिगरे सहायक होइथिला। वर्तमान देखिबा गणतंत्र लक्षण बा वैशिष्ट्य। गणतंत्र लक्षण बा वैशिष्ट्य गुड़िक निम्न प्रदान करा जाइछि। देख नंबर 1 पॉइंट रहिला मौलिक समानता। मौलिक समानता एटा गणतंत्र एक वैशिष्ट्य अटे। मौलिक समानता कौन? गणतंत्र जाति धर्म वर्ण लिंग भाषा अंचल संपत्ति शिक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा पदमर्यादा निर्विशेष सबु मनीष को मौलिक भाव में समान बोली विवेचना करे। आमको मौलिक समानता रही गणतंत्र रे जाति धर्म वर्ण कौन सी जातिर लोक होता कौन सी वर्णर कौन सी धर्मर किंबा कौन सी अंचल थाऊ किंबा सेमानक संपत्तिगत वैषम्यता थाऊ किंबा शिक्षागत वैषम्यता थिले मध्य निर्विशेष समस्त मनीष को गणतंत्र कौन करता है समान बोली विवेचना करे। एथिरे कौन सी वैषम्य भेदभाव बा असमता को प्रशय दिया जाए नहीं। सबु मनीषंकर मूल्य समान दृष्टि प्रत्येक लोकर गोटे मात्र भोट थाए। तो एठारे सबु मनीषों को समान दृष्टि रे देखा जाए गणतंत्र रे आउ प्रत्येक लोकन को गोटे भोट देवार अधिकार रही। 1 मैन 1 भोट बोली कहा जाइथा जाको। द्वितीय नंबर पॉइंट रही जनसाधारण सार्वभौमत्व। तो गणतंत्र अन्य एक वैशिष्ट्य है जनसाधारण सार्वभौमत्व। गणतंत्र हूँ जनगण शासन। एथिरे जनसाधारण हाथ में सार्वभौम क्षमता बा सर्वोच्च क्षमता न्यस्त थाए। अंडरलाइन करनियो एटा। तो गणतंत्र कौन रही तुम क्वेश्चन पड़ी थाए गणतंत्र रे कहा हाथ में सर्वोच्च क्षमता थाए। तो तुम जनसाधारण हाथ में सार्वभौम क्षमता बा सर्वोच्च क्षमता थाए। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे यही क्षमता जनसाधारण सीधा सड़क व्यवहार करती। तो गोटे प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाव में सार्वभौमत्व क्षमता को व्यवहार करती। किंतु परोक्ष गणतंत्र कौन होता है जनसाधारण जो प्रतिनिधि गण अछंती से माने यही क्षमता व्यवहार करुथिले मध्य यह जनसाधारण हाथ में सर्वशेष क्षमता नष्ट थाए। तो परोक्ष गणतंत्र रे ये जो प्रतिनिधि रहउछंती जनसाधारण से माने यही क्षमता व्यवहार करि पारुथिले मध्य यार सर्वशेष क्षमता जनसाधारण हाथ में न्यस्त रहुछि। 3 नंबर पॉइंट रहिला जनमतर गुरुत्व। गणतंत्र सरकार जनमत उपरे प्रतिष्ठित और जनमत द्वारा परिचालित होता है। कारण जनमत द्वारा ही एठारे संख्यागरिष्ठता अनुसार निष्पत्ति गृहीत होता है कार्यकारी होता है।
ଜନସାଧାରଣ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା କ୍ରିୟାଟା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ହିଁ ମତ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଜନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 4th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆଇନର ଶାସନ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲେ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଶାସକ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଶାସକ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଏ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ, ସମାନ ଓ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେଟା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉ କି ଜଣେ ଶାସକ ବର୍ଗ ହେଉ କି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଆଇନ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଉ ଉଚିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରିକି ଶାସକମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଖିଆଲି ମନୋଭାବରେ ଶାସନ ନ ଚାଲି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆଇନ ଓ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଏଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଇନ ଓ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେକ ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ବା ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ। ଜୀବନ ଧାରଣ, ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ଧର୍ମ ପାଳନର ଅଧିକାର, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂଘ ଗଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜୀବିକାର୍ଜନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଦି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ ଧାରଣ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ଆସିଥାଉ। ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ଧର୍ମ ପାଳନ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁ, ଏହାର ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ସଂଘ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ ଆମେ। ଜୀବିକାର୍ଜନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜୀବିକା ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଥାଉ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏପରିକି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ସହନଶୀଳତା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ଦମନ ବା ଅସମ୍ମାନ କରାନଯାଇ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ୟା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦମନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇନଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦମନ ବା ଅସମ୍ମାନ କରାନଯାଏ, ବରଂ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଏଇଟା ଥିଲା ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଉଚିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଅବାଧ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। କେତେକ ଉଚିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଅବାଧ, ବିନା ବାଧାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଇନ ଓ ବିବେକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସମାଜ ମୁକ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନ ଆଉ ବିବେକ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସମାଜଟା ମୁକ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ମୁକ୍ତ ମତାମତ, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ମୁକ୍ତ ଶାସନ, ମୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିଥାଉ। ପୁଣି ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତମର ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୌଳିକ ସମାନତା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ, 4 ନମ୍ବର ଆଇନର ଶାସନ, 5 ନମ୍ବରରେ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ 6 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି କେତେକ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ନାହିଁ ତାହା କହିବା ଧୃଷ୍ଟତା ହିଁ ହେବ। ତ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ଆମର। ତ ଏସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଭାରତରେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି କେତେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ସେହି ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖ, ଅସମତା ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଅସମତା। ଅସମତା କ'ଣ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମତା ବା ସମାନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ସମତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ସ୍ଥିତିରେ ଅସମତା ସର୍ବଦା ଦେଖାଦିଏ, ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ ମାନେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏପରିକି ଆମର ମୁଖବନ୍ଧରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ରୂପାୟନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଅସମତା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହା ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅସମତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅସମତା ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା, ସାମାଜିକ ଅସମତା, ରାଜନୈତିକ ଅସମତା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା କ'ଣ ଅଟେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ବାସ୍ତବରେ ଧନୀ ଓ ନିର୍ଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି ଏଇଟା ନା ଧନୀ ଓ ନିର୍ଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର।
ଭାରତ ଧନୀ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଦରିଦ୍ର। ଭାରତକୁ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଓ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମତୁଲ୍ୟତା ଆଧାରରେ 2017 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଗୋଟି ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ବିସ୍ମୟଜନକ ଭାବେ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ସର୍ବଜନାଦୃତ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଓ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମତୁଲ୍ୟତା ଆଧାରରେ 2017 ମସିହାରେ ଭାରତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ମୟଜନକ କଥା ଯେ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ସର୍ବଜନାଦୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଛରେ ପକାଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଅସମ ଦେଶ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ଅସମ ଦେଶ ହିସାବରେ। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି 5,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 5,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର 54% କେବଳ କୋଟିପତିମାନେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧନୀଶାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପର 1% ଦେଶର 58.4% ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଉପର 10% ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର 80.7%କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧନୀଶାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ ଉପର 1% ଦେଶର 58.4% ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଉପର ଯେଉଁ 10% ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଶର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର 80.7%କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଭାରତରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ସେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବଜାର ମୌଳବାଦର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାକୁ ବିରୋଧ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଅସମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମୌଳବାଦ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଅସମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏସବୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏସବୁ ହେଇପାରିଲେ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ଭାରତରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ख ନମ୍ବର ଦେଖ ସାମାଜିକ ଅସମତା। ସାମାଜିକ ଅସମତା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସମ୍ବଳ ସବୁ ଅସମ ଭାବରେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଅସମତା ବା ଅସମାନତା ଦେଖାଦିଏ। ସମାଜର ସମ୍ବଳ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅସମ ଭାବରେ ବା ଅସମାନ ଭାବରେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୁଏ। ସମାନ ବଣ୍ଟିତ ନ ହୋଇକି ଅସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଅସମତା ବା ଅସମାନତା ଦେଖାଦିଏ। କ୍ଷମତା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୂଳବଂଶ ନୃଜାତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଆଦି ଆଧାରରେ ଅଧିମାନ୍ୟ ବା ପକ୍ଷପାତୀୟ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଅସମତା ଦେଖାଦିଏ। କ୍ଷମତା ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ମୂଳବଂଶ
କାହାର ତନୁଜାତି ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ବର୍ଗ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ପକ୍ଷପାତୀୟ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପ୍ରକାର ଅସମତା ଦେଖାଦିଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନେତା ଦେଖ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ସବୁ କାମ, ବିଶେଷ କରି କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶିଳ୍ପପତି ପୁଲିସ ଓକିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ମୁଖିଆ ଧନିକ ଆଦି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସହଜରେ ଓ ବିନା ବାଧାରେ ତଥା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସହଜରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଥାଏ, ଯେତେ ଦରକାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ସୁବିଧା ଏମାନେ। ମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଏମାନେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଅସମତା ହେଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମତା ଦେଖାଦେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସାମାଜିକ ଅସମତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ରାଜନୈତିକ ଅସମତା କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସମତା। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ତ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ବଳ ତାର ଆବଣ୍ଟନରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସମତା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭୋଟଦାନ କରିବା, ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା ସେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଇପାରିନଥାଏ। ଯେମିତିକି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା, ତ କାହାକୁ କାହା ଉପରେ ଭିତରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିଥାଏ। କେହି ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଚାପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଟିକସ ଓ ଦେୟ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ବା ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସରକାରୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାଏ। ତ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଟିକସ ଦେବା, ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଛି ଟିକସ ଦେବା। ମାତ୍ର ସେ ଟିକସ ଯେତେବେଳେ ବା ସେ ଦେୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ ଦେଇକି ଆଇନ ଆଗରେ ଆଖିଠାର ମାରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସରକାରୀ ଦେୟଟା ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନି କିମ୍ବା ତାକୁ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ତାର ବିଜୁଳି ଯଦି ବିଲ୍ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଜଳ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଜଳ କର ଯଦି ଦେଇପାରୁନି, ଜଳ ବିଲ୍ ଦେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଏପରିକି ସେ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ବା ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଅସମତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ନମ୍ବର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଦିରେ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ, ଏସବୁ ବିଶେଷ କରିକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ,
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 2012 ମସିହାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। 2012 ମସିହାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 1000 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43.5 ଜଣ ପୁତ୍ର ଶିଶୁଙ୍କର ବା ପୁଅ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 44.3। ତ ଝିଅ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ପୁଅମାନେ ହାରାହାରି 11.8 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନେ 11.3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେହିପରି 54% ପୁଅ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହାର ରହିଛି 46%। ତ ପୁଅମାନେ ଦେଖ 54% ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଲା ବେଳକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ 46% ରହିଛି। ଝିଅମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରେ କମ୍ ରହିଛି ଝିଅମାନଙ୍କର। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା, ବିମାନ ଚାଳନା, ରେଳ ଓ ବସ୍ ଚାଳନା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେବା ଏସବୁରେ ଆଦୌ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସେସବୁରେ କୋହଳ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସୀମିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସୀମିତ ସୁବିଧା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସୀମିତ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବରାବର ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କର୍ମଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସୀମିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା। ଦୁଇ 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 82.14% ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନାରୀ ସାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 65.46%। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ। କେରଳ, ମିଜୋରାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 100% ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେରଳ, ମିଜୋରାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 100% ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1993 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ। 1993 ମସିହାର 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଡ଼ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମର 1993 ମସିହା 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଡ଼ରେ କେଉଁଠାରେ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ 33% ସ୍ଥାନ କାହା ପାଇଁ ରହିଛି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଧେୟକ ଅଟକି ରହିଛି, କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାର କଠୋରତା ନିମନ୍ତେ। ତ ଯେଉଁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଧେୟକଟି ଅଟକି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଠୋରତା ଯୋଗୁଁ ଏଟା ଅଟକି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଦେଖ, କେତେଟା କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିତୃପ୍ରଧାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷମତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ପିତୃପ୍ରଧାନ ସମାଜ ରହିଛି ଭାରତରେ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ନାରୀଟିଏ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିତା, ଯୌବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ। ତ ତାର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଆଇନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରୀମାନେ ସମାନତା ସ୍ଥିତି ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସମାଜର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାନତା ସ୍ଥିତି, ତ ଏଇଟା ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ନଥିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି
ସମାଜର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ଏଠାରେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମାନତା ପାଇପାରିବେ। ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅସମତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ମାତ୍ର 3 ଥର ତଲାକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଏ ଓ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ, ଯଦି ସେମାନେ 3 ଥର ତଲାକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଏ, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ। ଏଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଇନ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନାହିଁ। ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ହେଲେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ, ମାତ୍ର ସମାନ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁରୁଷଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେହି ସମାନ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା 498 କ ଅନୁଯାୟୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାହାର ପରିବାର ସ୍ୱୟଂ ଭାବେ ବା ଆପେ ଆପେ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନିଅ। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା 498 କ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାର ପରିବାର ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ 498 କ ଧାରାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନାରୀମାନେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିବାହ ଓ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ହେଉ। 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା 498 କ ରହିଛି, ନାରୀମାନେ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଶର ଆଇନକୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯାଉ। ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ମୋର ଆଶା ଅଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ବତେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।